ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ 100 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ವಿಮಾನ, ಹಡಗು, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। साथियों, आज एम्स जज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियो। इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े ಭಾರತ 100 ಕೋಟಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. No one thought it is possible. We knew we will achieve this, but in a matter of 1.5 years, maybe 2 years, but not so soon. Actually, India managed to accomplish it in less than 6 months. Because vaccine was available for frontline workers only in January. Only in the last 6 months, vaccinating 100 crore, it is not a joke. Nobody, I don't think in this short period of time, anybody has achieved. Of course, China has given more vaccines, but in this short period, vaccinating this many people, hats off to the Prime Minister, the government, frontline workers, vaccine companies, and my professional colleagues. We have truly done an amazing work
every Indian should be very, very happy about what we have accomplished. We have gone from a stage where it was entirely hopeless, we had no idea what future had. Today we are in a comfortable position to face the reality, and I can say that India has, among all the countries I have studied, India has done the best in facing this crisis. That was a big challenge to start off. So I told all my colleagues, even the doctors were reluctant, so that I'm going to be the first person to get the vaccination done, and I'm one of the first few people in the country to get vaccinated. That was overcome. Then vaccine supply issue, that was a major issue. Then logistics of supplying vaccine to millions of locations across the country, it is a huge challenge. I must admit, everyone worked very, very hard. I definitely want to congratulate the government and everyone, all the other hospitals, frontline workers, vaccine companies. See, we are one of the few countries which not only produces a vaccine, we also develop the vaccine. We should be very proud about what we have done, truly proud of what we have done. ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಿದ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿದೆ. ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ 86-87% ತನಕ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ 52% ತನಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 85% ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಡೋಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಬಹಳ ಅಭಿಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಆಂದೋಲನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ನಗರ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲಸಿಕೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9,96,900 ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 1,14,440 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಡೋಸ್ ಅನ್ನ 3,56,294 ಜನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 7,84,146. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬರುತ್ತಾ ಜನ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಲಸಿಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ, ಲಸಿಕಾ ಮೇಳ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 90% ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಗುರಿ ಇದೆ. ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಚಲಾಪುರ ವಾಕ್ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅಭಿಯಾನ ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೇ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಸಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 80% ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಬಹುತೇಕರು ಏನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಮಹಾಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಲಸಿಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುತೇಕ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಆ ಲಸಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಕೊಪ್ಪಳದ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾಮೇಳ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹುತೇಕ 80% ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದಾಗೈತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಏನು ಬಹುತೇಕರು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು 2ನೇ ಲಸಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100ರಷ್ಟು ಡೋಸಸ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದಿದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಚಲಾಪುರ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಕೊಪ್ಪಳ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸುರಿದಂತಹ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಕ್ತೃ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ದಿವ್ಯೇಶ್. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದಂತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಮುಂಭಾಗ ಇರುವಂತಹ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕುಸಿದಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರುವಂತ ಧಾರಾಕಾರದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈಗ ಕುಸಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಒಂದು ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಭಾಗ ಒಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಏನು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ದಸರಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಈ
ಹಳೆಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಾದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿಯೋದ್ರಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿಂದ ದಿವ್ಯೇಶ್ ಟಿವಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ರಾಜ್ಯದ 47 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 47 ಕಡೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 47 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 750 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು. ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 600 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೇವಲ 150 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶೀಘ್ರವೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಾ? ದಂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 150 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇರುವಂತಹ 600 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸಿಪಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ? ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ತಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸಿಪಿ ಕಾರಿಗೆನೇ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಮರಳು ಲಾರಿ ಸೀಸ್ಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಡಿಸಿಪಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಾರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಲಾರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಪಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಪಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಲಾರಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಚೀರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಯಿಯೊಂದು ಬಚಾವಾಗಿದೆ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜೀವ್ ಅನ್ನೋರ ಅಡಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿ ಬೇಟೆಗೆ ಚಿರತೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿರತೆ ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿರತೆ ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳೋದೇನು? ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಳೋಜಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ 1-to-1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿರೋಧ. ಈ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮಿಷನರಿಗಳ ಗಣತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಇದೊಂದು ಧರ್ಮಛತ್ರ ಅಲ್ಲ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು ಹಣ ತರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತದಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯನ ಪಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರೇನೋ ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದಲಿತ ಶಾಸಕರು ಎದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಆಗದಿದ್ದವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅಡಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದೆ. ಯಾರು ಅವರ ಧರ್ಮದವರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿಲುವುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ. 1 to 1 ವೇದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಳೋಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಿಷೇಧ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಗ್ರರ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಹಾಗೂ ಬೈಜು ಸೇರಿ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿತ್ತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಗೀತ, ಕ್ರೀಡೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ news18.com/younggenius ಅಥವಾ ಬೈಜೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ.